See friends, YouTube वरती तुम्ही परत रिपीटेशन्स करू शकता, रिपीट लेक्चर्स घेऊ बघू शकता. मला काही डाऊट असेल तर तुम्ही विचारू शकता. व्हॉट्सअप वरती कधीही तुम्ही काही क्वेरी सब्जेक्ट रिलेटेड बोलू शकता. आय विल गिव्ह द आन्सर्स. पण मी बघितलं ह्या 1-1.5 महिन्यामध्ये no one is asking the question and no one is interested to give the answers. कोणालाच असं इंटरेस्ट वाटत नाही. तर तर तुम्ही एक प्रकारे सेल्फ स्टडी जरी करत असाल तरी पण ती प्रॉपरली झाली पाहिजे. ओके, तर मी तुम्हाला कंटिन्यू करायला सांगतो की तुम्ही YouTube कंटिन्यू स्टडी करा. तुम्हाला मी PDF पाठवली होती फायनल अकाउंटची, ती तुम्ही स्टडी केली आहे का? तुमच्याकडे PDF आहे का? Okay, now we will discuss one problem, problem number 10. Problem number 10 झाला का आपला? Yes, problem number 10 झालाय का सॉल्व करून? व्हिडिओ मध्ये होता का? Okay, I will share the screen now. पेज नंबर 9, प्रॉब्लेम नंबर 10 झाला आपला का नाही? नो सर. नक्की? ठीक आहे, प्रॉब्लेम नंबर 10 आपण बघूया. Ram and Sham are partners. Their trial balance as on 31st/12/2017 was as under. Debit bidding 74,000, machinery 40,000, furniture 20,000, purchases 2,98,000, stock 60,000, wages 65,000, carriage inward 25,000, salaries 40,000, repairs 18,000, commission 5,700, general expenses 30,000, rent and taxes 21,000, bank balance 95,000, cash balance 49,300, and debtors 84,000. Now credit balances: Ram's capital 90,000, Sham's capital 90,000, sales 6,80,000, creditors 52,000, RDD 3,000, discount 10,000. Total of the both the side 9,25,000. Additional information: closing stock was rupees 50,000. Sham has taken goods worth rupees 5,000 for his personal use, for which no entry made in the books. Wages outstanding were rupees 6,000
and tax paid in advance rupees 2000. Depreciation was to be provided at 10% per annum on machinery and 5% per annum on building and 15% per annum on furniture. Write-off rupees 2000 as a bad debts and provision for doubtful debts is to be increased to rupees 5000. Goods costing rupees 2500 have been stolen, but no entry was passed in the books of the for the same. Prepare a trading and profit and loss account for the year ended 31st December 2017 and balance sheet as on that date. Now here it is a simple final account is there, partnership final account. Partnership final account simple दाखवलेला आहे. In this particular final account, two partners are there, Ram and Sham. राम आणि श्याम हे दोन पार्टनर आहेत. आता आपण डेबिट साइडचे आयटम बघूया. कुठला आयटम कुठे जातोय. आपण तयार करणार आहोत ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट अँड बॅलन्स शीट. फर्स्ट आयटम बिल्डिंग. बिल्डिंग कुठे जाणार. येस, आय एम एक्सपेक्टिंग युअर आन्सर्स. बिल्डिंग कुठे जाणार. लाऊडली. Balance sheet asset side. राईट. मशिनरी सांगा. Balance sheet asset side. Balance sheet asset side. Furniture. Balance sheet asset side. Purchases. Purchases. Trading account debit side. Right. Trading account debit side. Stock. ट्रेडिंग अकाउंट. हा कुठला स्टॉक आहे. ओपनिंग स्टॉक आहे, क्लोजिंग स्टॉक आहे. ओपनिंग असेल तर ट्रेडिंगला, क्लोजिंग असेल तर It is always a opening stock. It is a opening stock and trading account debit side. Wages. ट्रेडिंग अकाउंट. Where? Debit or credit? Debit, sir. Right, debit side. Carriage inward. ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. Right. Salaries. प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. Right. Profit and loss account debit side. Repairs. Profit and loss. Profit and loss account debit side. Commission. प्रॉफिट अँड लॉस डेबिट. Right. General expenses. Profit and loss debit side. Rent and taxes. प्रॉफिट अँड लॉस डेबिट साइड. Profit and loss account debit side. Bank balance. Asset side. Cash balance. Asset side. Debtors. असेट. Balance sheet asset side. Now come to the credit side. Ram's capital. Ram's capital कुठे जाणार. Balance sheet liability side. Sham's capital. बॅलन्स शीट लायबिलिटी साइड. Balance sheet liability side. Sales. Trading account credit side. Trading account credit side. Creditors. लायबिलिटीज. Balance sheet. Balance sheet liability side. RDD. Reserve for मायनस doubt. परत बोला. मायनस फ्रॉम डेटर्स. Minus from debtors. Wrong है. Profit and loss account debit side. Wrong है. Profit and loss account debit side. Profit and loss account credit side. एक लक्षात ठेवा. ट्रायल बॅलन्स मध्ये क्रेडिट साइडला आरडीडी असते ना, त्याला ओल्ड आरडीडी म्हणतात. ओल्ड बॅड डेट्स. ते प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या क्रेडिट साइडला आपण शो करू शकतो. प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड किंवा बॅड डेट्स मधून लेस करू शकतो.
तर आपण इथे प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट क्रेडिट साईडला ठेवू. डिस्काउंट Profit and Discount loss चं account सांगा. credit side. काय Profit and loss account credit side. प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट क्रेडिट साईड. राईट. येस. तर ट्रायल बॅलन्स मधला कुठला आयटम समजला नसेल तर कोणी सांगू, कोणाला काय प्रॉब्लेम असेल तर विचारा मला. येस. ट्रायल बॅलन्स तुमच्याकडे ही नोट्स असेल ना, पीडीएफ दिली आहे ना मी. हो सर. आता ऍडिशनल इन्फॉर्मेशन. क्लोजिंग स्टॉक वॉज ₹50,000. ह्याचं काय करायचं सांगा. क्लोजिंग स्टॉक वॉज ₹50,000. काय करायचं त्याचं? Balance sheet asset side. First effect and second effect. Trading account credit side. राईट. पहिला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड आणि दुसरा इफेक्ट बॅलन्स शीट ऍसेट साइड. नेक्स्ट, श्याम has taken goods worth ₹5,000 for his personal use, for which no entry was made in the books. तर श्याम is a partner and त्याने स्वतःच्या वापरासाठी काही गुड्स घेतले फर्म मधून. तर इट इज अ ड्रॉइंग. त्याला काय म्हणणार? ड्रॉइंग. ड्रॉइंग आपण कुठे शो करतो? पहिला इफेक्ट असेल ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय goods taken for personal use. आणि सेकंड इफेक्ट असेल श्यामच्या कॅपिटल मधून 5,000 मायनस करायचे, लेस फ्रॉम श्याम्स कॅपिटल. त्याला म्हणणार ड्रॉइंग. तर ड्रॉइंगचे दोन इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज. आणि सेकंड इफेक्ट श्यामच्या कॅपिटल मधून 5,000 ड्रॉइंग लेस होणार. नेक्स्ट, आता थर्ड नंबर सोपं आहे. वेजेस आउटस्टँडिंग वेअर ₹6,000. आउटस्टँडिंग वेजेसचं काय करायचं कोण सांगेल? येस, आउटस्टँडिंग वेजेसचं काय करायचं? एनी आन्सर? वेजेस मध्ये ऍड करायचे. बरोबर. सेकंड इफेक्ट लॉस डेबिट. फर्स्ट इफेक्ट ऍड टू वेजेस. वेजेस कुठे असणार? ट्रेडिंग अकाउंटच्या डेबिटला. ऍड टू वेजेस 6,000. आणि सेकंड इफेक्ट बॅलन्स शीट लायबिलिटी साइड. आउटस्टँडिंग वेजेस 6,000. तर पहिला इफेक्ट ऍड टू वेजेस आणि सेकंड इफेक्ट बॅलन्स शीट लायबिलिटी साइड. नेक्स्ट, टॅक्स पेड इन ऍडव्हान्स ₹2,000. टॅक्स ऍडव्हान्स मध्ये पेड केला तर प्रीपेड. त्याला काय म्हणणार? प्रीपेड. जे रेंट अँड टॅक्सेस 21,000 प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिटला ठेवणार आहेत ना, त्यातून हे ऍडव्हान्सेस लेस करायचे. ऍडव्हान्सेस लेस करायचे ह्या 21,000 मधून. आणि सेकंड इफेक्ट बॅलन्स शीट ऍसेट साइड. सेकंड इफेक्ट बॅलन्स शीट ऍसेट साइड. नेक्स्ट, depreciation was to be provided at 10% per annum on machinery and 5% per annum on building and 15% per annum on furniture. So 10% मशिनरी वरती डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग वरती 5% डेप्रिसिएशन आणि फर्निचर वरती 15% डेप्रिसिएशन. तर डेप्रिसिएशनचे दोन इफेक्ट मला सांगा. Yes, give two effects of the depreciation. कोण सांगेल? Yes, who will give the effects? आणि प्रॉफिट अँड लॉस च्या डेबिट साइडला. राईट. प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिटला डेप्रिसिएशन. आता
आपल्याकडे बिल्डिंग आहे, मशिनरी आहे, फर्निचर आहे, 3 ऍसेट आहे, त्याच्यावरती किती पर्सेंट डेप्रिशिएशन सांगितलंय ते दिलेलं आहे. ते तुम्ही कॅल्क्युलेट करा. 10%, 5%, 15%. आणि ते कॅल्क्युलेट केल्यानंतर प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिटला शो करा. आणि सेकंड इफेक्ट त्या लेस फ्रॉम ऍसेट्स. मशिनरीमधून 10% डिडक्ट करायचे, बिल्डिंग मधून 5% डिडक्ट करायचे आणि फर्निचर मधून 15% डिडक्ट करायचे. इज अ इफेक्ट. Next, write off ₹2,000 as a bad debts. Bad debts write off. It is a further bad debts. It is a further bad debts. So further bad debts आपण डेटर मधून लेस करतो आणि बॅड डेट्स मधून ऍड करतो. डेटर कुठे असतात? बॅलन्स शीट ऍसेट साइड. लेस फ्रॉम डेटर्स and second effect add to bad debts. Then provision for doubtful debts is to be increased by ₹5,000. So it is provision for doubtful debt increase. It is a new IDD. Less from bad debts, less from bad debts and less from debtors. Less from bad debts and less from debtors. Next, goods costing ₹2,500 have been stolen. Stolen means चोरीला गेले. Goods costing ₹2,500 have been stolen. 2,500 चे goods चोरीला गेले. But no entry was passed. आणि कुठलीच एंट्री पास झाली नाही. एंट्री काय येणार इफेक्ट? फर्स्ट इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय goods stolen 2,500. Goods stolen, चोरीला गेले, it is a loss. It is a loss. The loss we have to show profit and loss account debit side. The second effect, loss due to stolen 2,500. The पहिला effect, trading account credit side, and second effect, profit and loss account debit side. तर I hope you understood. तुम्हाला कळालं असेल. कोणाला डाऊट आहे ऍडजस्टमेंट बद्दल? आपले उद्या किती लेक्चर्स आहेत? हॅलो, आहे का कोण जाग? आहे ना सर उद्या लेक्चर. किती लेक्चर्स आहेत? 4 लेक्चर आहेत. माझं लेक्चर किती? तुमचे 4 असतील, माझं एकच असेल ना? नाहीये सर. उद्या नाही लेक्चर माझं. नाहीये सर. तर तो आपला नाहीये सर अकाउंट. अच्छा, सॅटर्डेला आपले 2 लेक्चर आहेत ना? येस सर. हा, तर आपण थोडस आणखीन काही प्रॉब्लेम घेऊ. काही रेकॉर्डिंग मी तुम्हाला पाठवतो, तुम्ही ते सॉल्व्ह करा. हा प्रॉब्लेम तुम्हाला समजलाय का? येस सर. हो. तुम्ही ट्राय करा. त्याची रेकॉर्डिंग जर असेल तर मी तुम्हाला पाठवतो. आणि ती प्रॉब्लेम असा ओरली समजून घ्यायचा, फक्त अंडरस्टँडिंग साठी समजून घ्यायचा. पण जोपर्यंत तो प्रॉब्लेम तुम्ही वहीवरती सॉल्व्ह करत नाहीत ना, तोपर्यंत तुम्हाला ते येणार नाही. यू शुड सॉल्व्ह. तुम्ही नवीन वही बनवली आहे का? आहेत का तुमच्याकडे नवीन वही? हो सर. वहीमध्ये लिहितात का नाही तुम्ही? लिहितो सर. आता अशी डिफिकल्टी आहे ना का मला स्वतः तुमच्याकडे लक्ष देता येत नाही, कारण स्वतः बघू शकत नाही का तुम्ही सॉल्व्ह करतात का नाही. तुम्ही स्वतःला फसवू नका. प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करा वहीमध्ये. प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केला तरच समजेल. ओरली मी सांगितलं हा डेबिटला नाही क्रेडिटला असं नसतं. तुम्ही तो इफेक्ट वहीमध्ये सॉल्व्ह करून दाखवला पाहिजे, तरच तुम्हाला ते समजेल. ओके, तर तुम्ही हे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करा. पुढच्या लेक्चरला आपण आणखीन काही प्रॉब्लेम घेऊ. ओके, आणि एक लक्षात ठेवा, फक्त ऑब्जेक्टिव्ह प्रश्न येतील असं सांगू शकत नाही. जर कोविड सिच्युएशन जर कंट्रोलमध्ये आली तर कॉलेज सुरू होईल आणि आपल्याला मोठमोठे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचेच प्रश्न येतील एक्झामला. मीन्स वी विल आस्क द प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम, वी विल नॉट आस्क ऑब्जेक्टिव्ह. ऑब्जेक्टिव्ह कधी होते तर ही क्रिटिकल सिच्युएशन होती म्हणून ऑब्जेक्टिव्ह. प्रत्येक एक्झाम ऑब्जेक्टिव्हची एक्झाम असेल असं होणार नाही, हे लक्षात ठेवा. त्यामुळे आपलं प्रिपरेशन
नॉट ओनली ऑब्जेक्टिव्ह बट प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम, थेअरी, हे सुद्धा असलं पाहिजे. ओके, आय होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग्स. आय विल स्टॉप हिअर राईट नाव. इफ यू हॅव एनी डाऊट रिगार्डिंग प्रॉब्लेम नंबर 10, तुम्ही मला ग्रुपवरती व्हॉट्सअप करून विचारू शकता. सर ह्याचं काय करायचं, हा इफेक्ट कुठला, ही ऍडजस्टमेंट कुठली, त्याचं रिप्लाय मी देईल. तुम्ही जर विचारलं तर रिप्लाय मिळेल. मला कॉल करू नका, पण ग्रुपमध्ये व्हॉट्सअप केलं सर हा प्रश्न मला अडतो, तर वी विल गिव्ह द आन्सर्स. देयर इज नो सर डिफिकल्टी. ग्रुपमध्ये ऍक्च्युली फक्त ऍडमिनलाच फक्त राईट्स आहेत रिटर्नचे. अच्छा, मग ऍडमिन मीच आहे, मी चेंज करतो. पण फक्त तुम्ही अभ्यासाचं पुरतच टाकायचं. कोणीतरी गुड नाईट टाकलं किंवा गुड इव्हनिंग गुड मॉर्निंग टाकलं तर ते नको. कुठलेही इतर मेसेज नको. किंवा तुम्ही कोणीतरी थँक्यू, गुड मॉर्निंग किंवा कुठलं तरी सेलिब्रेशनचं असं कुठलंच नको. फक्त सब्जेक्ट, तरच मी ते ऑन करेन. फक्त आपल्या सब्जेक्ट बद्दलच बोलायचं. Okay, sir. इतर गोष्टी कुठल्याच बोलायच्या नाही. कारण इतर गोष्टी बोलायला तुम्हाला दुसरे आहेत ना ग्रुप्स. तुमचा मित्रांचा त्यांचा ग्रुप आहे, ते तिथे बोला. कारण ते त्याच्यामुळेच मी ते ऍडमिन मध्ये ठेवलंय. कारण खूप काही गोष्टी काय मेसेज टाकतात आणि त्याच्यामुळे डिस्टर्ब होतं. ते तसं डिस्टर्ब झालं नाही पाहिजे. फक्त सब्जेक्ट बद्दल तुम्ही विचारा, कधीही विचारा, जेव्हा तुम्हाला वाटेल तेव्हा विचारा. ओके, तर मी ते स्टॉप करतो. तुम्ही प्रॉब्लेम नंबर 10 सॉल्व्ह करा. काय प्रॉब्लेम आला तर मला शेअर करा ग्रुप. ओके, बाय. सर प्रॉब्लेम 10 ची रेकॉर्डिंग पाठवणार आहे. मी बघतो माझ्याकडे असेल तर रेकॉर्डिंग. पण ही रेकॉर्डिंग आत्ता झालेली ती पाठवू का? आत्ता आपलं लेक्चर येस सर, झालेलं. येस सर, येस सर, येस सर. तर ठीक आहे, मी हे जे आपलं लेक्चर झालंय ते तुम्हाला पाठवतो लिंक. तुम्ही ती परत बघा. ओके, बाय. ओके सर, बाय, गुड नाईट. गुड नाईट.